چکے ہیں. میری تو اتنی پروفٹ ہو چکی ہے کہ میرے گھر میں میری بیوی بچے آج کا کھانا کھا لیں گے. لیکن میرا پڑوس میں جو دکان ہے میرے بھائی کا ایک بھی کپڑا نہیں بکا. وہ بھی بچوں والا ہے, اس کی بھی بیوی ہے. وہ بیچارہ کیسے گزر بسر کرے گا؟ چوتھا کسٹمر جب آتا ہے تو یہ صحابی اس کسٹمر کو بولتا ہے, ایسا بھائی جو کپڑا تم مجھ سے خریدنا چاہتے ہو اس سے بھی اچھا کپڑا میرے بھائی کی دکان پر بک رہا ہے, اس سے بھی اچھا کپڑا ہے, قیمت بھی مناسب ہے, اور وہ بھی میرا بھائی ہے, اپنی ہی دکان ہے. جاؤ اور وہ کپڑا تم اس کی دکان سے خرید لو. اس صحابی کو پتہ بھی نہیں ہے, اور اس آدمی نے اپنا کسٹمر اس کی دکان پہ بھیج دیا. اس آدمی نے کپڑا اس کو بیچ دیا, دے دیا. صرف کیا سوچا تھا؟ میرا گزر بسر تو آج چل جائے گا. میرے پڑوس میں میرے بھائی کی دکان ہے, اس کا ایک بھی کپڑا نہیں بکا. اس کے بچے کیا کھائیں گے, اس کی بیوی کیا کھائے گی؟ یہی ہمدردی اسلام پیدا کرتا ہے, یہی بھائی چارہ اسلام پیدا کرتا ہے. یہی بتاتا ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ تم اپنے بھائیوں کا بھی خیال رکھو. اسی لیے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے, اسی لیے خیرات کا حکم دیا ہے. میرے بھائیوں, ایک اور بات میں آپ کو سمجھاتا چلوں, خونی رشتے سے زیادہ اسلامی رشتے کی اہمیت ہوتی ہے. آپ کے سگے بھائی سے ایک طرف اور اسلامی بھائی آپ کا ایک طرف, اسلامی بھائی کی اہمیت زیادہ ہے. خونی رشتے سے زیادہ اسلامی رشتے کی قدر کرنی چاہیے. آپ کو معلوم ہوگا, اور نہ ہو تو سن لیجیے, جنگ بدر کے اندر بہت سے کافر قید کیے گئے, 70. ان 70 کافروں میں ایک کافر تھا عدی ابن عمیر, مصعب ابن عمیر کے بھائی. عمیر کے 2 بیٹے, ایک کا نام مصعب اور ایک کا نام عدی. مصعب تو اللہ کے رسول کے ساتھ تھے, وہ تو ایمان لے آئے تھے, وہ تو صحابی رسول تھے. لیکن مصعب کا بھائی تھا عدی, یہ ایمان نہیں لایا تھا. مصعب ابن عمیر جنگ بدر میں نبی کا ساتھ دے رہے تھے, اور مصعب ابن عمیر کا بھائی عدی کافروں کا ساتھ دے رہا تھا, ابو جہل کا ساتھ دے رہا تھا. پکڑا گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا جتنے کافر پکڑے گئے ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دو, ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دو. جب بیڑیاں ڈالتے ڈالتے عدی ابن عمیر کا نمبر آیا تو ایک صحابی ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈالنے لگے. مصعب ابن عمیر وہیں چلے گئے اور کہا کہ ارے یہ بیڑی ایسے کیسے ڈال رہے ہو, یہاں سے نہیں یہاں سے ڈالو, ایسے نہیں ایسے ڈالو, یہاں سے ٹائٹ کرو. ارے میں جانتا ہوں یہ تالا توڑنے میں بڑا ماہر ہے, بیڑی توڑ دے گا, بھاگنے میں بڑا ماہر ہے. کئی دفعے پکڑا گیا اور بھاگ گیا, بیڑی توڑ دیتا ہے یہ. مصعب ابن عمیر نے عقل بتائی کہ ایسے ٹائٹ کرو, ایسے ٹائٹ کرو, یہاں سے جکڑو, یہ کرو, یہ کرو. تو عدی کو غصہ آ گیا, کیونکہ اس کے بچنے کے جتنے امکان تھے سب ختم ہو گئے, اس کے بھاگنے کے جتنے راستے تھے سب بند ہو گئے. تو عدی نے غصے میں کہا, اے مصعب شرم آتی ہے, کیسا بھائی ہے تو, کیسا بھائی ہے تو, تجھے شرم نہیں آ رہی ہے؟ اپنے سگے بھائی کے لیے مشورہ دے رہا ہے, ایسے ٹائٹ کرو, ایسے پکڑو, یہاں سے کسو, یہاں سے نٹ بولٹ کسو, مشورہ دے رہا ہے. حضرت مصعب نے ڈانٹتے ہوئے کہا خاموش, کیسا بھائی, کون بھائی؟ عدی نے کہا کیا میں تیرا بھائی نہیں ہوں؟ مصعب نے کہا نہیں. کیا تو عمیر کا بیٹا نہیں ہے؟ عدی نے پوچھا, اے مصعب کیا تو عمیر کا بیٹا نہیں ہے؟ کیا تیری ماں اور میری ماں ایک نہیں ہے؟ کیا تیرا باپ اور میرا باپ ایک نہیں ہے؟ کیا تیری رگوں میں عمیر کا خون نہیں دوڑ رہا ہے؟ حضرت مصعب ابن عمیر جواب دیتے ہیں, ہاں اے عدی یہ سچ ہے کہ میں عمیر کا بیٹا ہوں, اے عدی یہ سچ ہے کہ تیری ماں اور میری ماں ایک ہے, اے عدی یہ بھی سچ ہے کہ میری
तेरी रगों में वही खून दौड़ रहा है जो तेरी रगों में दौड़ रहा है, लेकिन ये सच नहीं है कि तू मेरा भाई है। मेरा भाई वो है जो तेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहा है, मेरा भाई वो है जो तेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहा है, तुझे बेड़ियों में कस रहा है, जकड़ रहा है। मेरा भाई वो है, और वो भाई इसलिए कि उसने कलमा पढ़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। वो मेरा इस्लामी भाई है, वो मेरा कलमा वाला भाई है, तू मेरा भाई नहीं है। अरे बाप का खून एक ही है, दौड़ रहा तेरी रगों में मेरी रगों में, तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं भाई इसको मानता हूं जिसने कलमा पढ़ा है, जो इस्लाम के अंदर दाखिल है, ये मेरा भाई है। खूनी रिश्ता इस्लामी रिश्ते से ज्यादा अहमियत नहीं रखता है, ईमानी रिश्ता और इस्लामी रिश्ता ज्यादा अहमियत रखता है। तो मेरे भाइयों, आप कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं कि आप नाराज रहे और आपका भाई, आपके पड़ोसी की बेटी की शादी हो जाए, वो आपको दावत दे रहा और आप न जाए? ये कैसे मुआशरे के अंदर और समाज के अंदर गवारा हो जाता है। हदीस के अल्फाज तो यह है कि तुम अपने लिए जो चीज पसंद करते हो वही अपने भाई के लिए पसंद करो, जो तुम अपने लिए पसंद करते हो वही चीज तुम अपने भाई के लिए पसंद करो। हदीस के अल्फाज तो ये हैं, अल्लाह के रसूल तो ये फरमाते हैं, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान तो वो है कि जिसकी जबान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमानों को तकलीफ न हो। आज हम गौर करें और देखें कितनी तकलीफ हो रही है आज एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से। कंपटीशन का दौर है। आज मैं अपने दुख से इतना परेशान नहीं हूं जितना आपके सुख से परेशान हूं, जितना आपकी इज्जत से परेशान हूं, जितना आपकी इनकम से परेशान हूं। आज सबसे बड़ी तकलीफ ये है, मैं अपनी तकलीफ से परेशान नहीं हूं, मैं आपके आराम से परेशान हूं कि आप को आराम कैसे मिल रहा है। ये सूरत हाल है। इस पर समाज को गौर करना चाहिए, सोसाइटी को गौर करना चाहिए। ये हाल हम चाहते हैं कि सब जो कुछ भी इनका वो जराए वो सब हमें मिल जाए, सब। हम किसी को देना नहीं चाहते हैं, किसी को नहीं देना चाहते हैं, जो माल आए वो हमारे पास आ जाए। ये सूरत हाल हो गई। और ये चीज बता दूं, सिर्फ अपने ही हम ही को मिले, किसी और को ना मिले, ये सिफत कुत्ते की होती है। गांव में एक बैल मर गया, गांव में एक बैल मर गया। गांव का एक कुत्ता उस बैल के गोश्त को नोच नोच के खा रहा है। उस बैल के गोश्त की बदबू गांव के दूसरे कुत्तों को भी लगती है। गांव के दूसरे कुत्ते उस बैल के पास आते हैं, वो नोचने की कोशिश करते हैं, उस बैल के करीब आते हैं। पहला कुत्ता भौंक भौंक कर उन तमाम कुत्तों को वहां से भगा देता है। नहीं नहीं, ये बैल हमने देखा है, हम ही इसके हकदार हैं। और वो भौंक भौंक कर उन सारे कुत्तों को वहां से भगा देता है। अरे ये कुत्ता कितना खा लेगा? 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 किलो। यहां तो पूरा 3 कुंटल पड़ा हुआ है, यहां तो पूरा 3 कुंटल पड़ा हुआ है। लेकिन कुत्ते की सिफत ये है, बर्बाद हो जाए, नालियों में बहता हो बह जाए, सड़ता है सड़ जाए, लेकिन मेरे अलावा किसी और के मुंह न लगे। इस पर सिर्फ हमारी इजारादारी है, इस पर सिर्फ हमारा हक है। आज यही सूरत हाल है। हमारी दौलत बर्बाद होती है तो हो जाए, लेकिन हमारे भाई तक न पहुंचे, इस आदमी तक न पहुंचे। ये सूरत हाल आज हमारी हो चुकी है कि जो कुछ भी मिले हमें मिले। लोग तो दुआएं तक पूछते चले जाते हैं, मौलाना साहब ऐसी दुआ बता दो, बल्कि दूसरों की दुकानें बंद कराने के भी दुआएं पूछते चले जाते हैं। मौलाना साहब उसकी दुकान बहुत चलती, मेरी नहीं चलती, ऐसी ताबीज दे दो, ऐसा वजीफा बताओ, ऐसी दुआ बताओ कि उसके कष्ट पर टूट कर मेरे पास आ जाए और वो बर्बाद हो जाए। आज यहां तक हो रहा है।